सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत। किंजावा प्रदेश तुसी देख रहे हो तो मैं प्रीत लैके हाजिर हाँ जी। कोई भी सवाल मन दे विच तुहानू पता ही है जी कि इस शो दे विच कॉल करना। किस तरह का प्रोफाइल है तुहाडा वो भी डिस्कस करो। कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन मन दे विच हैगी है सबनू दूर करने की कोशिश करांगे। एक्सपर्ट्स साडे नाल होंगे RS ग्लोबल तो मिस्टर सुखचैन सिंह राही। स्वागत कर लेने जी। वेलकम है सर। थैंक यू जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों को एक बार मेरे वालों मेरी समुची टीम वालों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। अज का शो बेहद इंपॉर्टेंट है उन्होंने स्टूडेंट्स लिए ਜਿਹੜੇ कैनेडा की खबर उड़ीक रहे सी ਉਹਦੀ न्यूज़ ਸਾਂਝੀ करांगे की नवी अपडेशन दी है ICCRC ने। उस तो बाद न्यूज़ एक आई आस्ट्रेलिया तो विजिटर वीज़िया के लिए खुशखबरी है ਜਿਹੜੇ घूमन फिरन अपने पेरेंट्स ਨੂੰ अपने बच्चों ਨੂੰ अपने भैन भरावां ਨੂੰ मिलन जाना चाहते हैं ਉਹਦੇ बारे न्यूज़ ਸਾਂਝੀ करांगे। शो एंड तक वेखियो, चंगा लगे अपने दोस्तों भैन भरावां तक शेयर करो क्योंकि प्रोग्राम जिते फास्ट फिट न्यूज़ से लाइव चल रहा उत्थे नाल दी नाल RS ग्लोबल इमीग्रेशन के फेसबुक पेज पर भी लाइव चल रहा। इस तो इलावा गल करांगे जर्मनी जाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई 5 तो 10 साल का गैप है। शैनिगन कंट्री जर्मनी पढ़ना चाहते हैं। IELTS नहीं की 1 2 3 4 5 रिफ्यूजल आ चुकी ने। अज पैसे खर्चों तो डरते हैं, सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद लवांगे। सो अगले 24-25 मिनट जुड़े रहो। इन्होंने तिना कंट्रीज़ बारे गल करांगे ताकि तुहाडी नॉलेज वाधा किया जा सके और अपने भविख संबंधी सही फैसला ले सको। बिल्कुल जी बिल्कुल। सवाल कोई भी जिवें क्या कैनेडा नूं लैके एक बहुत खुशखबरी भी हैगी है। जिहड़े बच्चे कैनेडा नूं लैके डे बाय डे किते ना किते कन्फ्यूज सीगे आस्ट्रेलिया नूं लैके खुशखबरी। कोई भी सवाल आस्ट्रेलिया जाना कैनेडा जाना या किसी होर कंट्री दे विच भी जाना चाहुंदे हो, कोई भी प्रोफाइल जिद्दां दा भी हैगा डिस्कस जरूर करो। सर आस्ट्रेलिया नूं लैके विजिटर वीज़ा दी गुड न्यूज़ आई क्योंकि विजिटर दा बहुत टाइम तो वेट कर रहे हैं स्टूडेंट। फिर भी हुंदा कि चलो ठीक है विजिटर नूं तो साफ मना कर दिता जाता कि नहीं जी फिलहाल तुसी बह जाओ, तुसी नहीं जा सकते। हुण की गुड न्यूज़ है? देखो जिथे तक आस्ट्रेलिया ना प्रीत जी, आस्ट्रेलिया एक नौजवान मुल्क है। नौजवान यूथ मुल्क क्यों कह रहे हैं क्योंकि जे पिछले मैं 15 साल तो गल करा तो यूथ बहुत वड्डी गिनती आस्ट्रेलिया गया। खैर कैनेडा तो बहुत देर तो जा रहा सी बट एज दी रेट सब तो वड्डा जिहड़ा साडा नौजवान यूथ वर्ग है वो आस्ट्रेलिया च बैठा। कोविड करके महामारी करके 2 साल तो दरवाजे बंद सी आस्ट्रेलिया के। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 फरवरी तो विजिटर्स के लिए टूरिस्ट के लिए भी लांघा शुरू किया जा रहा, बॉर्डर ओपन किए जा रहे हैं। जिवें 15 दिसंबर को स्टूडेंट के लिए और वर्क परमिट वाले लिए ओपन किया गया। हुण 21 दिसंबर तो कोई भी विजिटर वीज़ा होल्डर टूरिस्ट वीज़ा होल्डर आस्ट्रेलिया का ट्रैवल कर पाएगा बिना किसी रोक रख दो। बट करना की होएगा, उन्होंने 2 वैक्सीनेशन के उहदे सर्टिफिकेट होने जरूरी है। किसी तरह का उत्थे क्वारंटाइन सैल्फ आइसोलेट करने की लोड़ नहीं अगर तुसी 2 वैक्सीनेशन करियां ने। सो घूमन फिरन जाने वाले लिए या उत्थे रिश्तेदारों मिलन जाने वाले लिए आस्ट्रेलिया के दरवाजे खुल चुके हैं। मैं नाल दी भी दस दें जिहड़े इस टाइम बड़ी देर तो वेट कर रहे सी कि असी अपने बच्चों को मिलन जाइए या भैन भरावां मिलन जाइए या फिर असी घूमन फिरन, क्योंकि आस्ट्रेलिया बहुत वड्डा टूरिस्ट स्पॉट है लोगों के लिए। जे बहुत सारिया सोहणियां लोकेशन की गल करा मेलबर्न सिडनी ब्रिस्बेन एडिलेड खूबसूरत लोकेशन के नाल भरिया। सो इन्हां मुल्कां च घूमन जाना चाहुंदे हो, रिश्तेदारों मिलन जाना चाहुंदे हो, अपने विजिटर वीज़े अप्लाई किए जा सकते हैं। हुण तुहाडा विजिटर वीज़ा तकरीबन 3 तो 4 हफ्ते में प्रोसैस हो जाएगा और जाके अपने भैन भरावां मिलिया जा सकता क्योंकि विजिटर वीज़े के हुण बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं। नाल दी नाल नवीं अनाउंसमेंट की कैनेडा सरकार ने, क्योंकि पहला 5 मिनट मैं खबरां साझियां करदा। कैनेडा ने एक नवीं अनाउंसमेंट की जी कि हुण असीं IELTS जनरल भी एक्सेप्ट करांगे SGS कैटेगरी। सो जिथे पहला IELTS अकैडमिक वाला स्टूडेंट SGS कैटेगरी अप्लाई कर पाउंदा सी, हुण अगर तुसीं IELTS जनरल कैटेगरी में भी की है तुहाडे 6 बैंड ईच ने, तुसीं तां भी SGS कैटेगरी फाइल अप्लाई कर पाओगे। बट एक राज की गल दसां प्रीत तुहानूं जी सर, राज की गल पुछण तो पहला स्कॉलर ले लेने हैं। ध्यान नाल राज सुणियो जरूर बात जी जी। हेलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो जी? टीवी तो साइड पे आ जाओ। हाँ दसो की पूछना है जी? USA की प्रोफाइल की है की स्टडी की कीती है तुसी? बीटेक किहड़े साल च पास है तुहाडी?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ, MBA ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸ ਮਈ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਲਸ ਤੋਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 10th ਔਨਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫ ਸਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, BSc GNM ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ ਹੋਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ BA BCom ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਈ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ IELTS ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ SGS ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ IELTS ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 2020 ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋਂ 12 ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। IELTS 7 ਈਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਨਰਲ IELTS ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਗॉट ਵੀਜ਼ਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ IDB ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ IELTS ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਔਰ IELTS ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ IELTS ਅਕੈਡਮਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, IELTS ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ SGS ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। STS ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ SC ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨ STS ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ TOEFL ਕੀਤਾ ਜਾਂ PTE ਕੀਤਾ ਜਾਂ IELTS ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਲੌਜ ਯੂਰ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਸੋ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। $150 ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ, $85 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਹੈ, $225 $35 ਬਣਦੇ ਆ। ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਯੈਸ, ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਫੁਕਰੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਗਾ ਵੀ PTE ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਸ਼ਨੂਕ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਂ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, FDਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੇਪਰ, CA ਰਿਪੋਰਟ, ਪੂਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ PT ਦੇ ਸਕੋਰ 56 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸੋ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ? 5.5 ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2020 ਜਾਂ 2021 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਭਰਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਆਪ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਫੰਡਸ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਲ ਜੋਲ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ sir। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ +2 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। Okay। 50% ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 52 ਸਕੋਰ ਆ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 50। ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 63%। ਕੁਲਦੀਪ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਲੱਗਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਲੱਗਣਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇੜੇ ਪੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਲਗਾਓ, ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਜੀਏਸੀ ਪੇ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਓ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਅਗਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਜਰੂਰ ਮਿਲਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਕੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਟੋਫਲ ਦੇ ਹੈ। ਟੋਫਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਟੋਫਲ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟੋਫਲ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ 105। ਓਕੇ। +2 ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ plus two ਵਿੱਚ 77% ਮਾਰਕਸ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ +2? 2020। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟੋਫਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਟੋਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ। ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾਓ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਮੰਗਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਓ। ਜੌਬ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਓ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਓਪਨ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 3 ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਚਾਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ? ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਏਜ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 192 ਜਾਂ 93 ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਕੇ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ? 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਔਨ ਪੇਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਦੈਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 3 ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 1 ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਆ ਚਾਹੇ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਝਾਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਵਾ ਲਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਤੂੰ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ 100% ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੂਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 84+ ਨੇ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। +2 ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 84 ICS ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ 90% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਆਇਲਸ ਦਾ 7 ਦਾ ਜੀ। 6 ਈਚ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ 7 ਈਚ। ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ,
ਯੈਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਥਸ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 70% ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 6 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਐਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਆਇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਪਾਊਸ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਨਲੀ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਓਕੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਕਲੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਵੇਖਦਾ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਸਾਲ ਭਰ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਏਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਇਲਸ 6 ਬੈਂਡ +2 2018 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਫੰਡਸ, ਓਨਲੀ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, 100% ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਰਮਨੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2017 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 50%, 50% ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2013 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਨੰਬਰ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਪ੍ਰੀਤ 100% ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ 0 ਪੈਸਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ 0 ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਐਸ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GAC ਜਾਂਦਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ 10,300 ਯੂਰੋ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10,300 ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਐਸ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਰਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਚਲਰਸ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਾਸਟਰਸ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਰਦਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ PR ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਮਨ ਟੌਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ USA, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਰਮਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਸੇ UK ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਬਟ ਜਰਮਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਬਿਨਾਂ 0 ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਸਰ, ਕਾਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੜੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਗੀ ਸੇਲ ਆ ਜਾਓ, ਬਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸੇਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ। +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2020-21 'ਚ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। IELTS overall 6 not less than 5.5 ਬੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ ਜਾਂ 2 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2019 ਜਾਂ 18 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 21 ਪਾਸ ਆਊਟ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2019 ਚ ਵੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 60% ਨੰਬਰ ਆ 3 ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ, IELTS ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, not less than 5.5, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਫਰਮ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ 100% ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, YouTube ਚੈਨਲ ਔਰ Instagram ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ YouTube ਤੇ ਨੇ, 8.5 ਲੱਖ ਫੋਲੋਅਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਜਾਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।